हरि राम नामा उचिर मना, उचिर मना, हरि राम नामा 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 उचिर मना, आगे जमदल बिखम धना, आगे जमदल बिखम धना, आगे जमदल बिखम धना, हरि राम नामा उचिर मना, आगे जमदल बिखम धना, हरि राम नामा उचिर मना, आगे जमदल बिखम धना, हरि राम नामा उचिर मना, आगे जमदल बिखम धना। आज शब्द असी पिछले शब्द चौंकी चदरा मकाई आ रहे हाँ और ये शब्द पहले महल्ले का है। गुरु बाबे नानक का शब्द जिन्हां बाबत उस वेले सामने देख रहे जिहड़े मुसलमान लखारी सी सत्ता जी ते बलवंडा जी, वो अपनी वार च लिखते ने कि गुरु नानक दे वैण हद्दां ही टप गए। गुरु नानक दे शब्दां नूं समझना सौखा काम नहीं। उन्हां मुसलमान लखारियां ने सत्ता जी ते बलवंडा जी दोवां ढाडियां ने अपनी वार च लिखिया, नानक ईसर जगन्नाथ कुछ हद्दी वैण विरकियो। मत समझो उस वेले सिख फॉलोवर ज्यादा सी बाबे नानक दे, पहला मुसलमानां नाल बाबे नूं समझिया तदे साडी बाणी दे विच ज्यादा उर्दू पर्शियन दे लफ्ज़ आउंदे है। हिंदू मखौल करते सी, हिंदू समझ नहीं सी सके जिहड़े कई देवतियां नूं पूज रहे सी। बाबे दी एक दी गल उस शब्द नूं बाबे नूं समझिया ते मुसलमानां नाल समझिया। गुरु बाबे नाल ही फिर ऐसा ज्ञान लिआंदा नाल भगतां दे रला के जुगां जुगां च जिहड़ी संस्कृत दी लानत पई सी हिंदुस्तान च भी इहदे बगैर ब्रह्म ज्ञान नहीं कोई लिख सकदा। पुराना सारा ज्ञान इन्हां ऋषियां मुनियां दा गीता इन्ने वेद पुराण शास्त्र गीत संस्कृत च है। एक गुलामी सी जिहड़ी आण के गुरु नानक और ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਹਲੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ और नाले वो काम सारा ही जुगां जुगां की जोड़ा कर्म कांड का चैप्टर चलिया आ रहा सी। कांड मैंने चैप्टर उर्दू च इनू बाब कहते हैं कि जोड़ा कर्म कांड जुगां जुगां च हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया का ज्ञान बड़ा वड्डा है। आ जिहड़े असीं डिस्कस कर रहे हैं पिछली चौंकी च भी 5 अंदरले दुश्मन ने साडे, बाहर दे दुश्मन ना कख नहीं बनता मनता बाहर के दुश्मनों को, अंदर दे सानू सारा ज्ञान कहता कि आवर पंच हम एक जना। गुरु बाबे नानक की वो थ्योरी है कि ये दुश्मन साडे अंदर है, इन्हां दा मुकाबला करो। हो की रहा सी मुसलमानां च हज करन जांदे और उत्थे हज़ारां मर जांदे। जिस वेले हज करदे उत्थे जाके शैतान नूं पत्थर मारदे है। एक जगह रखी है जिथे शैतान है कि जिन्ने पत्थर मारोगे इन्हूं तुसीं स्वाब आ, कई मारे गए यार कि सारे। हुण दा लेटेस्ट मजहबां दी ये हालत है। और बाबे नानक ने कहा ओ शैतान ते तुहाडे अंदर है। 5 ईवल फोर्सिस, अपोजिट फोर्सिस, एक अच्छियां फोर्सिस है, एक सारा रब वालों ये 5 जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह हंकार 5 शैतान जिन्हें साड़ी बाणी च डिस्कस किए है,
ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਈਗਲ ਮਾਰਦੇ, ਈਗਲ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਨਾ ਸਵਾਬ ਹੋ ਜਾਊ, ਔਰ ਕਈ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਭੀੜ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਈਵਲ ਨੂੰ, ਬੈਡ ਸਪਿਰਿਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਮੋਜ਼ਸ ਦੀਆਂ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਗੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਜਣੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਖੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਖੋ ਜਾਂ ਕਿ ਰਾਖੂੰ, ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸ ਮੈਜਰਿੰਗ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਬਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਿੰਦੇ ਹੀ ਬਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਵਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਵਾਂ। ਪਾਵਾ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਵਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਆਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਲਿਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਲਿਆਓ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਨਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰਫ ਕੰਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਦੇਤਾ। ਅਸੀਂ ਟੋਆਂ ਖੋਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੇਧ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਸੇਧ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਈੜੀ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਧ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਬਾਣੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਕਲਾ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਈ ਚਲੋ, ਬਾਣੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਣਾ ਪਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰੂਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਨੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਬਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਟ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੋਥੀਆਂ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ, ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ 'ਚ ਹੱਦੀ ਰਹਿਣ
ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਈਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਬੂਹੇ ਢੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਖੁਰਾਈਆ? ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਡੀਵੀਏਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸਮਝਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਾ ਖਲਾੜ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੋਰ ਤੇ ਲਾਠੀ ਦੋ ਜਣੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਹੋਣੇ ਇਕੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਘੂਕੀਆਂ ਘਮਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹਿੰਦੂ ਉਦਮ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਸ, ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਨਾਨਕ ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਝਾਹਾਂ ਮਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦਾ? ਝਾਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਗਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਘੋਟੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘੋਟਾ ਦਾ ਚਲੋ ਸਬਾਣੀ ਦਾ ਰੋਲ ਲੈ ਰਸਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸੜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਔਖਾ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਕਿ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ, ਠੋਕਰ ਤਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਈਸ਼ਵਰ ਜਗਨਨਾਥ ਉਹ 'ਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਿਰ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੱਲਾ ਵੇਰਕਾ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਟੱਪ ਗਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ। ਸਮਝਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਆਓ ਦੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। और पंच हम एक जना, और पंच हम एक जना, और पंच हम एक जना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखो कारबार मना, मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना, मारे लूटे नीत नीत जिस आगे करी पुकार जना। एक चोर हुंदा वा, चोरी करके ते ले जांदा लुट के माल।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਧਨ ਅੰਦਰਲਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ, ਮਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਵੈਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਪੰਥ ਹਮ ਦੇਖ ਜਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਆਪ ਰੱਖੋ। अवर पंच हम एक जना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना। मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। मारे लूटे नीत नीत जिस आगे करी पुकार जना। रो ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। ਇਹ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਕਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਡੀਜਿਟ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਏਕਾ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਰਹਾਉ, ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, 2 ਡੰਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਾ ਫੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਤੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਕਾ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਕਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਏਕਾ। ਇਹ ਡੀਜਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਤੇ 2 3 4 ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ 2 ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਆ ਆਊਗਾ, ਚੌਪਦਾ ਆਏਗਾ, 4 ਲਾਈਨਾਂ, 4 ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, 4 ਸਟੈਂਡਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, 4 ਉਹ 1 2 3 4 ਜੇ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਹਿੰਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਡੀਜਟ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਕੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰਹਾਉਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਜਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਜਪ, ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਪੜ੍ਹ, ਔਰ ਖੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਾਉ ਆਏਗਾ, ਰਹਾਉ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਪੜੋ, ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਗਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜੂ, ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂੰਹ ਦਰੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰੂ ਬਾਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। और पंच हम एक जना, और पंच हम एक जना, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखूं कारबार मना, क्यों राखो कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत कैसे आगे करी पुकार जना। मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। मारे
हरि राम नामा उचर। और कोई इलाज नहीं, कोई चैनल नहीं, कोई तरीका नहीं बाणी च होर इन्हां नूं मारन दा। हरि राम नामा उचर मना, हरि राम नामा उचर मना, क्यों जे नहीं उचरेगा तेन जम पैणगे। आ गए जम दल भीखम गना, आगे जम दल भीखम गना, आगे जमदल भीखम गना, हरि राम नामा उचर मना। आ गए जम दल भीखम गना, हरि राम नामा उचर मना, आगे जम दल भीखम गना, हरि राम नामा उचर मना, आगे जमदल भीखम गना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, हरि राम नामा उचर मना। हरि राम नामा उचर मना, हरि राम नामा उचर मना। पिछला शब्द संगत कितना सुंदर लिया जा रहा सी। हर सिमरत जम का छनक है। और इत्थे ही असी एक ऐसा विचार करनी है कि जो लिखे वो सत्य है। जे पर सिमरन की अवस्था होवे ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਪਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਨ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੀ ਜਪਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਜਪਣਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਸ ਕਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਜਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈਨੀ ਪਾਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਪੌਡੇ ਫੜ ਲਏ। ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਜਪਣ ਜਪੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪੇ ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਓੜ ਧਾਰੀ। ਥੱਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਰ 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 ਔਖਦ ਜੱਗੇ ਪੂਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਪੇ ਹਰ ਹਰ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਪਣ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗੁਰ ਬਚਨੇ ਜਪਿਓ ਮਨੇ ਚੀਤ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਦੀਵੇ ਜਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਫਲ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹੇ, ਜਮ ਕਛ ਨਾ ਕਹੇ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਨਾਲ
ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣ ਲਿਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁਖ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਫਲ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ, ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਿਤ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਾਂ। ਆ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਪਣਾ ਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੌਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਚ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਉਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਲਟਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿੰਨ ਹਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹਰ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਪਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਫੜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ, ਭੇਟਣਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡੇ ਵੱਟ ਦੀ ਪੌਲ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਮੋਢਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਬਿੰਦੀ ਕਹਿਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਧਿਆਏ ਦੇ। ਜਿਨ ਹਰ, ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਮ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਚਮਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਖਿੱਚਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਮਦੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਓਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਿਊ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ, ਜਮਾਲਿਆ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖੇ। ਕਿਉਂ ਦੋਜ਼ਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਘੁਸੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਮਦੂਤ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੂਹ ਐਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਆਊਗਾ। ਸਾਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾਮੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ, ਜਜਮਾਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖੇ ਚਾਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ ਦਿਖਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਸੀ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜੈ ਪੈਂਡਾ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਸੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜੰਮ
नेड़ ना आवे। इस करके लहदा लहदा फैले है। जे असी सारे वो फायदे पहले ही बिठा लें तो साड़ी प्रोग्रेस बंद हो जाऊगी। असी कहांगे यार बस असी सा आ हुण इहनूं साध संगत कह दोगे तो साध संगत का एडा उच्चा फल ये संगत है। इस करके जेड़ा भी लफ्ज़ समझ आओ वही फायदा मिलेगा। इस करके जेड़ा सिमरन है वो हिरदे च है। उसकी पहली स्टेज है ध्याना। उतों की पहली स्टेज स्टार्टिंग लाइन जेड़ा वो है जपना। और ध्यान तो बाद फिर संभालन की अवस्था है, वो दर्द की, फिर लिव की अवस्था है, ताड़ी की अवस्था है, गांव तो गांव बाणी सारिया लभ्यो। लेकिन पहला 3 अवस्था लभ लो और जड़ जपन का फल जपन से होएगा। तो और जपना, उच्चरना, भौंकना, कूकना और कहना सारे नाम नू रसना नाल जपन के इशारे है। तो वह बाबा कह रहा सरी राम नाम उचिर मना। हरि राम नाम उच्चर मना। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। अभी तो बाबा जी कहते राम नाम उच्चरो। असी वाहगुरु वाहगुरु कितों ले आना। साड़ी बाणी च हर हर लिखे आ, गोविंद गोविंद लिखे आ। असी वाहगुरु वाहगुरु कितों कितों जा क्यों जपते। असी ये चीज़ नाल नाल हर शब्द चौंकी च क्लियर कहेगा भी जो 10 गुरुआं ने जपिया गां जिन्हों सही समझ के 10 पातशाह का रास्ता जड़ा तोरिया असी वो फॉलोअर है। गुरु नानक के हिस्से च किसी भी युग दा इन्ने नाम है साढ़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। लेकिन किसी भी पहले युगों का वाहिगुरु मंत्र नहीं सी। ये कलयुग च आया, गुरु नानक नूं आया और गुरु नानक नूं सब तो पहला उन्होंने मंत्र आया। लेकिन उन्हें सब तो जरूरी चीज़ जी लिखी है कि मैनू ये मंत्र जड़ा आया है वो अखर ही आया है। क्योंकि जप बाणी किसी गुरु की बाणी नहीं है, महला कोई नहीं होते, उसका राग कोई नहीं है, उसदियां पौड़ियां नहीं है। वो भी डिजिट चलणगे अंग, पौड़ियां ढाडी दियां वारां दियां होंदियां। हौली हौली असीं अपनी जी जबान कल्टीवेट हुई है उन्होंने बाणी के हिसाब न उन्हें जप बाणी कहा करिए। वो पौड़ियां नहीं अंक ने जी और नानक जोत नूं आई है और जी वो जपाउंदी है। जपन की सारी थीसिस है सारी जप बिना वह खिलार ही सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी है जपजी साहब का। इस करके जड़ा बाबा अपनी आप वार च लिखदा अखर नानक अखयो आपे। साढ़े तो बड़ी बड़ी सवार आ रहे हैं सारी दुनिया चो नामधारियां ने जोड़ा सैक्ट नाम जपन वाले है। उधर राधा स्वामियां दे सारिया बड़िया बड़िया लोगों के सवाल है जी तुसी बाबे नानक ना भी तो कोई देज गुरु किया ही होना जोड़ा उन्होंने गुरु मंत्र दिता किसी ना या सारा। असीं कहने बाबे नानक की आप कलम लिख रही है कि नानक मैनू जो पहला नानक आ गया। नानक नूं अखर अखयो आपे ये जी अखर गुरमंत्र दे आए आ। बाबा नानक कहता नानक अखर अखयो आपे लहे भरांत होवे जिस दाते। जिन्हों इदा दात उत्तों हो जाए वही अंदर ही सारी दवैत भरांत सारी इस करके दूर हो जाती है। एडा वड्डा गुरमंत्र है। तो बाबे नानक ने अपना शब्द दिता जिहदी अखीरली तुक तुसीं असीं सदा ही याद कर लीए। गुरमंत्र नूं कई शेपां साडे च लिखिया वाह वाह करके भी, गुरु गुरु करके भी, गुर गुर करके भी, रारे नौंकड़ ये गीतां च फिट करन लई लिखे आ। और नाल हर हर भी लिखे आ, नाल राम राम भी लिखे आ कई बारी सारा। लेकिन इन्हां चीज़ां तो देख के साडे दुनिया भर दे इस वेले जिहड़े इंटलैक्चुअल बंदे कहंदे ताने ग्रंथ है जिन्हें परमेश्वर के सारे नावां नूं जफी पाई प्यार बड़ी छड्डदे नहीं है।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਖਿਤ ਹੋਏ, ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਏ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇਲਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲੱਗਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਤੇ ਮੈਨੇ ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥੰਮ ਰੂਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲਜਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆੜੀ ਹੋਵੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੱਤੇ ਹੈ। ਸੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਮਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾਤੇ, ਗੁਰ ਸੱਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਏ। ਸੋ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨਗੁਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਗੋਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਰਾਈਸਟ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਢੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, 300 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਨਾਲ ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਸਮਝਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਸ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਯਹੋਵਾ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਖਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্ਲਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਲਮਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅਗਲੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ 'ਚ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੋਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਣ ਕੇ 9 ਖੱਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗਰੀਬ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਤਰ 5 ਦੇਣਗੇ, 1 ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਚੋਣ ਕੱਢੇ ਲੱਦੋਂ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪ 'ਚ ਆਇਆ ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਆ ਗਿਆਨ ਗੀਤ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਅਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇੰਸ। ਕੋਈ ਥਿਓਲੋਜੀ, ਬਿਓਲੋਜੀ, ਸਾਰੀ ਥਿਓਲੋਜੀ, ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਂ। ਸਾਡਾ ਛੰਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਿਆਨ। ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਰ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆਨ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚੜਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 500-700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਰਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਜਨ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਭਪੂਤ ਲਗਾਓ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੁਣ ਨਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਪੂਰ ਆਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਈ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਕਣਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਣਕ, ਕੋਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੇਪ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਤੱਦਾ ਨੰਨਾ, ਅੱਗਾ ਪੱਪਾ ਥੱਥਾ ਬੱਬਾ ਪੱਬਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਟੱਟਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਟੱਡਾ ਨਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਟੱਟਾ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਕਾ ਕੱਟ ਹੈ। ਟੱਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਪੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਰ ਟੱਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੋਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਇਹ ਲਿਪੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੰਡੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਆਏ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆ ਈ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਵਲਸ ਨੇ, ਊੜਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਏਕਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਇਆ। ਊੜਾ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਆ ਈ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਵਲਸ ਨੇ। ਹਾਰ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਖੋਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਅੱਖਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ, ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ, ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਖਿਲੜ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗੀਤ ਔਰ ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਾਇਓ ਆਪੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਉਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 10 ਗੁਰੂ, 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਰਸਮ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਦਿਆ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ, ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਵਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਦੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਤੋ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ। ਸਿਰ ਗਵਾਰਾ ਗਵਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਆਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਓਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਤਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੋ, ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਓਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਲਾਉਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀ ਓਮ ਮੰਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਓਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਜਪ 'ਚ ਥੰਮ ਰੂੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਚਰ ਮਨਾ, ਸਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰ ਮਨਾ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹੂ ਜਪੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਹ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਵਾਈ, ਉਹ ਹੀ ਸੋਹੰਗ ਹੈ। ਸੋਹੰਗ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਦਾ। ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤਿ ਸਵਾਈ, ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਓ,
अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई रारे ने उत्थे औंकड़ा बाबे नानक का शब्द आ और याद करना तप नरम जन जोत सवाई सोहंग भेद न कोई दियो अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई गुर मिलिया सोई राजे नूं औंकड़ा गुर मिलिया सोई हर हर गुर गुर करता रे हिंदुओ हर हर जपो पर तुहानू नाल लाया असी गुर गुर जपना नाल लाया सा हर हर गुर गुर करता रे हर हर गुर गुर करता रे गोविंद गो गोविंद 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 संगे नाम देव मान लीना गोविंद 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 संगे नाम देव मान लीना सारे भगत लेके गुरु अर्जन पातशाह कहते भी धन्ने ना पत्थर पूछ के नहीं पाए जो भाई गुरदास कहता धन्ना जा टैडा इंटरलैक्चुअल बंदा सी उन्हें सारे भगत स्टडी की ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੈਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਰ ਧੰਨੇ ਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮਨ ਲੀਨਾ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ फिर रिपीट कर करके उन्हें जिन्होंने कहते तोता रटनिया मैकेनिकल रेपीटेशन है 100 सानू नाम देंगे जी ये तुम बकरियां को मूँह मारते रहते हो वो बकरी इदा मूँह मारती नहीं जिदा कि वो जवाब असी बाणी चो कट कट दे रहे हो भी मान रहे वास्ते बाणी देखो गोविंद 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 इन्नी बारी रिपीट किया गोविंद 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 संगे नाम दियो मन लेना आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना कबीर भगत आया फिर नाम रविदास ढोंता ढोर नहीं तो आया फिर सैन नाई आया ओ मतलब सारे भगत देख के फिर धन्ने ना ठाकर नहीं थी पूजते कि उन्होंने ठाकर देता तो धन्ने ना तू रोटी खाएगा तो मैं खानी नहीं तो बस मैं मरता उन्हें फिर थोड़िया थोड़िया बाहां कटिया आओ बड़े बड़े रागी सारी सारी सिक्खी इसे बने लगी है जी प्रेमी प्रेमा भगती ना नामदेव जी ना पत्थर च कढ़ते तो असी गुरु ग्रंथ साहब चो नहीं कढ़ सकते वो गुरु ग्रंथ साहब चो ज्ञान कढ़ो भोलियो सिखो ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟ ਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ ਜੋਗ ਜੋਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਬਖਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 लख लख गेड़ा आया लख लख गेड़ा आया ये बिद्दे सुन के जाट रो ये बिद्दे सुन के जाट रो उठे भगती लाना उठे भगती लागा
नाम रिपीट कर करके जपना। बाबा नानक अपने मन को समझा रहा है, 5 दूत नहीं परे होने। हरि राम नामा उजर मना, हरि राम नामा उजर मना, आ गए जमदल देख मंगना, आ गए जमदल देख मंगना, मारे लूटे नीत नीत के से आगे करी पुकारना। मारे लूटे नीत नीत जिस आगे करी पुकार जना। ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਦੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਸ਼ਾ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਲੀ ਹੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਵੇਖਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਉ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਪਾਉ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਉ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਦੋਂ? ਆ ਹੁਣ ਦੂਤ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਉ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਤਾਉ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਦੂਤਨ ਸੰਗਰਿਆ, ਦੂਤਨ संगरिया, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਰੀਆ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਰੀਆ, ਆਨਕ ਉਪਰੀਆ, ਦੂਤਨ ਸੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਭੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਢਿੱਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੱਪਣੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੱਪੜੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ। ਭੋਏ ਅੰਗ ਨੇ ਬਸਾਰੀਆ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮੈਂ, ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 5 ਦੂਤ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜਪ ਤਪ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਾਉ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਉਣਾ, ਰਹਾਉ ਡਡਿਆ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਥੀਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ, ਮੈਂ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਝੇ ਬੂਝੇ ਹਰ ਜਪ ਚਪੂ ਜਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭੁਜੰਗ ਨੇ ਬਸਾਰੀਆ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, 11ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਿਆ 5 ਬਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ ਭੁਜੰਗ ਨੇ ਬਸਾਰੀਆ, ਅਨ ਕੋ ਪਰਿਆ ਪਾਓ ਮੈਂ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਪਾਓ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੈ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦੇਅਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਰੇ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਤਾਉ ਮੈਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੀਆ ਤਾਂ ਸੁਖ ਸਹਿਜਰੀਆ ਦੂਤਨ ਸੰਗਰੀਆ।
Poyang ne basariya, poyang ne basariya, anak opariya, bhutana sangariya. Poyang ne basariya, poyang ne basariya, anak opariya. ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦੇ ਨਵੇਰਾ। ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸਬਦ ਪਾਖੇ ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸਬਦ ਪਾਖੇ ਅਰਧ ਪੁਰਦ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।